ओके, आप त्रिमंत्र बोलिए, बालक को फॉलो करेगा आपको। ओके। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो उवस्सायाणम, नमो लोई सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्तारो, ऐसो पंचन मुक्तारो, सव्वपावपणासणो, सर्वभावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसि, मंगलाणं च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद दादा। तो बिहारी आप सम्यक के पास प्रार्थना सुनेगा। सम्यक। जय सच्चिदानंद बिहारी दादा। जय सच्चिदानंद। आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूप साधन मेरे देखो यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा के लिए मदद रूप। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। तो मैं बुरी सोबत से कुटुंब से हमेशा दूर रहूंगा। और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी कृपा करना। प्राप्त मन वचन का योग परोपकार यानी जीव मात्र के लिए जीव मात्र के सेवा ले ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा स्वयं के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ सिंसियर, मॉरल और प्योर बना रहूंगा, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसा सर्वोत्तम उत्कृष्ट मानवी बन पाऊं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सम्यक आप दिन में 2 दफा करते हैं? हाँ? ये प्रेयर दिन में 2 दफा करते हैं आप? नहीं, एक बार ही करता हूँ। हाँ, आपको 2 बार करने का है। आपको ये उंगली नहीं आता है। और ये आप प्रियंका एंड खुशी अनम्यूट करिए। और तीसरी को आएगा आपके देश में जम्बू सर। जम्बू सर। ओके, आप पहले आया था? हाँ। ओके ओके, पहले आया था। ओके, तो आपका एवरीडे मिलता है? एवरीडे आपको मिलता है? व्हाट्सएप मैसेज मिलता है एवरीडे? नहीं मिलता। तो आपका फोन भेजना, चैट में लिखो आपका। जय सच्चिदानंद। तो आज पहली कलम में देखेगा कि आपने क्या किया, और उसमें पहली कलम कितनी दफा बोला था, और आपको माइंड से किसी को दुख दिया क्या? ओके, माइंड से। ओके, ऐसी दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने पहली कलम 2 बार ही बोली है और मैंने माइंड से हिता का हम दुखाया था। दूसरा कोई नहीं? अपनी बहन को और टीचर को और किसी का नहीं? नहीं। दीदी।
जय सच्चिदानंद, मैंने भी आज हिस्ट्री का हम डुबाया था और मैंने 9 कलम एक ही बार की थी। ओके, क्या मन में बोलते हैं अब यार, वर्ड्स में नहीं आता है वो। ओके, इम्प्रूवमेंट। नहीं, वर्ड्स में भी आया था। वर्ड में भी आ रहा, क्या हुआ? हमें बाहर जाना था, मैंने हिस्ट्री को कहा कि मुझे ले चलो, मेरा कुछ स्टडी मटेरियल लाना है और हमारे एक कपड़ा फिटिंग करने के लिए दिया था वो भी लाना है, लेकिन वो मुझे बोलती है कि अभी नहीं ले जाऊंगी मैं तुम्हें। हर बार वो ऐसा करती है, उसको जाना होता है तो मुझे ले जाती है, नहीं जाना होता है तो मुझे मना कर देती है। इजाजत दीदी आप क्यों ऐसे करती है? फिर आपको कहा हम बाहर जाए, हाँ, मैंने उसे कहा कि कल हम जाएंगे तो 6 बजे जाएंगे तो कल कर लेंगे सब। ओके। और रुद्र? हाँ, जय सच्चिदानंद, मैंने पहली कलम एक ही बार बोली थी और मैंने माइंड से किसी का हम नहीं डुबाया। किसी का भी, दोस्त का, फ्रेंड का, टीचर का, किसी का ना? नहीं। श्रेया? जय सच्चिदानंद, मैंने 2 बार पहली कलम की है, अब एक बार रात को कर लूंगी। और आज मैंने माइंड से हम नहीं डुबाया था मम्मी का। ओके, मोनिका? माइंड से अहम डुबाया। आपको ब्रेक होता है? अच्छा, अच्छा सुनाई देता है बिहारी जी? हाँ सुनाई देता है। ओके। आप गुजराती में बोलो ना। नहीं सब नहीं, गुजराती है ना। नहीं नहीं नहीं, ये अभी हिंदी का सत्संग है, सब हिंदी वाले हो। ओहो। हाँ मोनिका, प्लीज रिपीट। हाँ, आज मैंने पहली कलम 2 बार बोली थी और मैंने आज मेरे माइंड से खुशी का अहम डुबाया। ओके, करिश्मा? मम्मी पापा का अहम डुबाया था। ओके, मोनिका और खुशी? हाँ, मैंने आज पहली कलम एक बार बोली थी और माइंड से मैंने मेरी टीचर को और दीदी को, करिश्मा, सॉरी दीदी को नहीं, करिश्मा को अहम डुबाया था। देवम? जय सच्चिदानंद, मैंने आज तो मन से किसी का नहीं डुबाया था, लेकिन कल सर जब रीडिंग के सबको बोल रहे थे तो मेरा चांस नहीं आया, तो मैंने मन से बोला कि सर रीडिंग का चांस नहीं देते और आज मैंने पहली कलम 3 बार बोली है। ओके, ताक्सीबा? जय सच्चिदानंद, आज मैंने किसी का भी हम नहीं डुबाया है और आज मैंने पहली कलम 2 बार बोली थी। ओके, सम्यक? हाँ, जय सच्चिदानंद, आज मैंने पहली कलम 3 बार बोली थी और मम्मी का हम डुबाया था और मैंने दादा भगवान से प्रार्थना ही कर ली थी कि मम्मी का हम नहीं डुबाना चाहिए। क्यों डुबाया था आपने? हाँ, मम्मी ने क्या किया आपको? तो मम्मी ने खाना बनाया था तो इसमें हम डूबा। क्या हुआ, क्या हुआ? मम्मी ने मोरैया बनाया था तो मोरैया में मेरे को ऐसा हुआ, दरोज मोरैया बनाती है मम्मी, बीजी नहीं बनाती है। तो अभी आप अन्नदेव को क्या जवाब देगा? तो फिर मैंने खा लिया। ओके, वो जरा प्यारी दादा को पूछना, अन्न दादा क्या करेगा आपको? कुछ ही धन्यवाद। जय सच्चिदानंद, आज मैंने पहली कलम एक बार बोली है और मैंने मन से किसी का अहम नहीं डुबाया है। आरुष? हाँ, जय सच्चिदानंद, आज मैंने किसी का हम नहीं डुबाया और पहली कलम एक बार बोली है। ओके, नेमियो? हाँ, आज मैंने पहली कलम 2 बार बोली और आज मैंने पापा का हम डुबाया। कोई बाकी रह गया? अनन्या दीदी? जय सच्चिदानंद,
आज मैंने किसी का हम नहीं दुखाया और मैंने पहली कलम 2 बार बोली। अच्छा, छोटा भाई है उधर? हाँ, दूसरा वत्सल फोन पे पटेल है। हाँ, वत्सल पटेल। आप लेट आते हैं ना तो हमको ये लाइक हाथ दे देना था कि हम आ गए। ओके, हाँ, ओके अदरवाइज हमको मालूम नहीं पड़ता है कौन आता है नहीं आता है। अच्छा, ओके। जय सच्चिदानंद। आज मैंने किसी का हम नहीं दुखाया। मन से, मन की बात है बच्चा, नो। मन की बात है। मन से किसी को दुबाया क्या नहीं? नहीं दुखाया। किसी को गाली नहीं दिया था मन में? ना। ओके, वेरी गुड। आई थिंक एवरीबॉडी गॉट। जो बच्चे लोग लेट आ जाए ना प्लीज हाथ ऊंचा करना, तो हमको मालूम है कि आप आ गए। एक रियली 10 मिनट जल्दी आना मांगता है एवरीबॉडी। ओके ओके, दीपक आनंद, दीपक दादा बोलिए बाद में। या जय सच्चिदानंद। तकसीबा जय सच्चिदानंद। ये मन की बात ऐसी है कि अगर कोई हमारे मान्यता के विरुद्ध कुछ करते हैं तो वो हमें पसंद नहीं होता है और हमारा मन अंदर से बोलता है, और वो अगर हम मानते हैं यानी उसका स्वीकार करते हैं तो वहाँ जोखिम है, और अगर हम उसको सुनते नहीं है तो कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं, हाँ ये मम्मी ने ऐसा किया, हाँ ये ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, जैसे वो देवम ने कहा ना कि मुझे बोलने नहीं दिया, वो संजोग की बात है। कोई ऐसा नहीं है कि देवम को बोलने नहीं देना है, पर्पसली कोई ऐसा करता नहीं है। क्या आपको समझ जाना है कि आज संजोग ऐसे है, देवम समझ गए। लेकिन अगर हम उसका स्वीकार करते हैं तो वो कभी न कभी अपनी वाणी में आएगा, अपने व्यवहार में आएगा, और वो सब इकट्ठा हो जाता है तो कभी बहुत बड़ा धमाका कर देता है। इसीलिए यहाँ पर हम जागृत होकर उसे मन को सुनना नहीं है और उसे समाधान भी ले लेना है कि वो संजोग है, संजोग में कुछ भी हो सकता है, कोई जानबूझकर करते नहीं है। यहाँ पर अगर धीमे धीमे हमारी जागृति आती है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें हमारे सिद्धांत को पकड़ लेना है, पकड़ के रखना है। मन कुछ भी बताए, मन को फॉलो नहीं करना है। समझ गए सब? अगर मन को सुनते नहीं है तो कोई भी विचार आता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर ऐसा विचार आता है और उसकी माफी मांग लेते हैं तो आपका मन प्योर होते जाएगा और धीमे धीमे वो ट्रांसपेरेंट दादा भगवान जैसा हो जाएगा। यही सच्चिदानंद। ऐसे जो प्रहर बाकी रहते हैं, प्रहर हमने बोला कि आप जो लेट आते हैं उसको हाथ ऊंचा करने का। ओके, तो ही मालूम पड़ता है हमको। प्रहर बोलिए। आज मैंने मन से एक बार मम्मी का हम दुबाया था। नौ कलम, नौ पहली कलम, फर्स्ट कलम, हाउ मेनी टाइम्स? फर्स्ट कलम 2 टाइम्स, तो बाद 9 कलम की, इसलिए 2 टाइम्स। ओके ओके, सब आ गए। अभी बिहारी दादा बात करिए। वो मन से किसी का हम डुबाए तो क्या उसका असर होता है, क्या पेनल्टी देना पड़ेगा, और ये सम्यक को भी जरा बोलना बाद में। और सेकंड टॉपिक अन्नदाता को क्या ना बोलने का। तो खाली मन से ही बोलने का, वाणी काया से नहीं। बिहारियानंद जी, वो बोलने की बात यह है कि वाणी से बोलेंगे वो तो पता चलता है, क्योंकि बोले तो किसी को भी पता चल जाएगा, लेकिन वो मन का भी अगर वो ध्यान रखते जाए तो इसके लिए थोड़ा समझाएं। बराबर बराबर। तो मन की बात ऐसी है कि
मन में हम कुछ भी बोलते हैं किसी के भी लिए, तो बाहर किसी को पता नहीं चलता है। मन से हम किसी के लिए भी गलत सोचते हैं, गाली भी देते हैं, तो भी बाहर किसी को पता नहीं चलता है। लेकिन सिर्फ आपको पता चलता है, क्योंकि मन जो है वो सूक्ष्म है। क्या है? सूक्ष्म है, और वो शरीर के भीतर है। तो किसी के भी प्रति मन से दुख पहुंचाने का भाव आए, मन से हैरान करने का भाव आए, उसका अहम दुभाने का भी भाव आए, किसी भी प्रकार का गलत भाव मन से आता है, तो उसकी माफी मांगने की है। क्या करने का है? माफी मांगने की। माफी मांगने की। माफी मांगते हैं मतलब क्या? कि मन में जो कुछ भी हुआ वो हमें पसंद नहीं है, उसमें हमारी साइन नहीं है। समझे? जब हम माफी मांगते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? तो कि मन में जो कुछ भी गलत हो गया, संजोगों की वजह से जो कुछ भी गलत हो जाता है, या तो हमको क्रोध आता है, हम चिढ़ जाते हैं, तब वो मन का फोर्स शुरू हो जाता है। तो मन में फिर अनाप शनाप बातें चलती है, उसको तो ऐसा कर डालूं, वैसा कर डालूं, उसके साथ तो बोलना ही नहीं चाहिए, उसको तो ऐसा कर, बहुत कुछ मन बताता है। तो मन का हमारा जो स्पंदन है, वो स्पंदन वो सामने वाले व्यक्ति को पहुंच जाता है। गलत स्पंदन है, खराब स्पंदन है, तो वो सामने वालों को असर करता है। तो वो असर से बाहर निकलने के लिए, और जो कुछ भी संजोग के दबाव में हो गया वो मैं नहीं चाहता हूं, लेकिन अज्ञान मान्यता के कारण सामने वाले का दोष दिखाई देता है, इसके कारण मन से ऐसा हो जाता है। तो आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करने का है। तो कहा मन में किसी के भी प्रति गलत विचार आए, वैर भाव लेने का, बदला लेने का भाव आवे, तो हमारे अंदर जो भगवान है और जिसके प्रति ये भाव आया है, तो उसको, उसके भीतर में भी भगवान है, शुद्धात्मा भगवान। तो वो शुद्धात्मा भगवान को लक्ष्य में रखते हुए मन में जो भी गलत विचार आए हैं वो जाहिर करना। शुद्धात्मा के लक्ष्य में आए हुए गलत विचार, बदला लेने का भाव, अहम दुभाने का भाव, जो कुछ भी आया है, उसके लिए वो हम भगवान के सामने जाहिर करते हैं, जैसा है वैसा मन में। तो वो आलोचना है। आलोचना मतलब जो हुआ है वो भगवान के सामने हम जाहिर करते हैं, तो उसको आलोचना बोलते हैं। और बाद में फिर उसका प्रतिक्रमण करने का है। पहले दोष को जाहिर करने का है, और बाद में ऐसे दोष फिर से कभी ना करूं, ऐसे दोष जो हो जाते हैं इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। किसी का भी अहम ना दुभाओ, किसी के भी मन को ठेस ना पहुंचाऊं। ऐसे मन से जो कुछ भी व्यवहार हो जाता है तो उसके लिए फिर माफी मांगना,
उसको प्रतिक्रमण कहते हैं। अज्ञानता के कारण दोष हुए, वो भगवान को लक्ष्य में रखते हुए सामने जाहिर किया, और जाहिर करने के बाद फिर उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं कि फिर से ऐसे दोष कभी भी ना हो, कभी भी मैं ना करूं, ऐसी आप मुझे शक्ति दो। तो ये दोष का माफी मांगना, उसका रिवर्स कर देना, उसको प्रतिक्रमण बोलते हैं। और बाद में उसका प्रत्याख्यान मतलब के फिर से ऐसे दोष कभी भी ना हो, इसके लिए आप मुझे शक्ति दो, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। तो ऐसे क्षमा मांगते हैं और शक्ति मांगते हैं कि फिर से ऐसे दोष कभी भी ना हो, तो वो प्रत्याख्यान होता है। तो जब भी मन से किसी भी प्रकार का दोष हो जावे, किसी भी प्रकार का दोष हो जावे मन से, तो वो दोष में से मुक्त होने के लिए ये मन में जो कुछ भी हुआ, इसके लिए मैं क्षमा मांगने का है। तो ये मन का जो भी दोष है वो हमें जाहिर करना है। बराबर? सब सुनते हैं बच्चे लोग? हाँ। और आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते। ये मन की बात सब बता दी। मन से जो भी दोष हो जाते हैं तो उसके लिए क्षमा मांगते हैं, जाहिर करते हैं। तो इस तरह से मन का जो भी व्यवहार हो जाता है उसके लिए माफी मांगना। और सुबह में हम प्रार्थना करते हैं। मैं बुलाता हूं, आप बोलिए, हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, मेरे मन वचन काया से इस जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, न हो, न हो। तो सिर्फ ये मन की बात नहीं है, हमारे वचन से, काया से और मन से तीनों प्रकार से दोष होते हैं, और तीनों प्रकार से अनुमोदना भी होती है। तो वचन से जो दोष होते हैं वो तो सामने वाले को पता चलता है, काया से भी जो दोष होता है वो भी सामने वाले को चलता है, लेकिन सभी में सूक्ष्म जो है मन का जो दोष है वो बहुत ही बड़ा होता है। तो मन से, वाणी से और काया से किसी भी प्रकार से दुख न पहुंचे, दुख न हो, ऐसी हमें हर रोज प्रार्थना करने की है 5 दफा। समझे सब? हाँ हाँ। अभी जो बात हो रही है सिर्फ मन की हो रही है। क्या हो रही है? मन से जो दोष होते हैं उसकी हम अभी बात कर रहे हैं। तो आप लोगों को कोई प्रश्न है, कुछ जानना है तो बात कर सकते हो। तो बिहारी आनंद जी, तो मन किधर होता है? हाँ, क्योंकि मन ये कपाल के अंदर हमारा मन होता है, और हम लोग जो भी विचार दिखाई देते हैं, भीतर में जो स्पंदन उठते हैं, तो वो सूक्ष्म है। कैसा है? सूक्ष्म है। और हमारा जो मन है वो संस्कार से भरा हुआ मन है।
पूर्व के जितने भी संस्कार है, अच्छे बुरे जो भी मन के संस्कार है, वो मन के अंदर होता है, बराबर। तो ये मन को समझना, मन को देखना और मन से जो कुछ भी हुआ इसके लिए माफी मांगना, तो ये अभी आपके लिए बराबर है। कुछ भी गलत हुए मन में तो तुरंत माफी मांगना, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करना, ये आपके लिए अभी बहुत आवश्यक है। बराबर, सब समझे? कोई प्रश्न हो तो पूछिए। आप एक देवम का है, पहले ये सम्यक ने उसको मम्मी से तकरार हो गई थी, उसको खाने का नहीं था, उसको बात फिर मैंने खा लिया, पूछ लिया, बाद में खा लिया, फिर खा लिया। पहला ऐसा होता था, फिर मैंने खा लिया। अच्छा किया, खा लिया तो अच्छा हुआ। बराबर बराबर। ओके देवम। जय सच्चिदानंद बिहारी दादा, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम दादा भगवान का असीम जय जयकार बोलते हैं, तो उसमें असीम का मतलब क्या है? असीम मतलब अनलिमिटेड, असीम जिसकी कोई सीमा ही ना हो। हाँ, समझे? दादा भगवान का असीम जय जयकार हो, क्योंकि दादा भगवान का असीम जयकार हो मतलब असीम तो हम बोलते हैं, लेकिन अनगिनत, जिसकी कोई सीमा ही ना हो, इतनी दफा दादा भगवान का असीम जय जयकार हो, असीम जय जयकार हो। हाँ, तो हम दादा भगवान की जो भक्ति करते हैं, दादा भगवान का असीम जय जयकार जो हम बोलते हैं, तो सामने हम फोटो रखते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है कि भीतर में जो आत्मा है, शुद्धात्मा भगवान है, तो उसको लक्ष्य में रखते हुए हम दादा भगवान का असीम जय जयकार बोलते हैं। समझे? हाँ, देवा? हाँ, तो इस तरह दादा भगवान का असीम जय जयकार। और हाँ, आपको शायद पता होगा कि 24 घंटे की कीर्तन भक्ति भी होती है। जय सच्चिदानंद संत, मालूम है आपको? हाँ, कभी आए हो? हाँ, बहुत बार आया। कहाँ पे? लपका मठ में होती है। लपका मठ में होते। तू अहमदाबाद रहता है? हाँ, बराबर। मैंने तो कभी देखा नहीं आपको। मैं तो बहुत बार होता हूँ, कभी मिले नहीं हम लोग। देवा, आपने देखा उनको कभी? हाँ, वो तो देखा है आपको। लेकिन वो परेश दादा ने कहा था ना कि सत्संग में आता है स्पॉटलाइट में वो। कोई बात नहीं, चलो आता है ना। अब जब आए तो मिलना। हाँ, बराबर, मिले बगैर मत जाना। हाँ, तो मुझे पता चले कि तू आया है कि नहीं आया है। हाँ। और ओके। देवम, बिहारी दादा ने बोला मुझे ये दो दिखाई देती है, निधि और खुशी, दोनों अहमदाबाद कीर्तन भक्ति में सत्संग में होती है। मैं बार बार हम मिलते भी है और बार बार वो लोग भी मुझे मिलते हैं। आप लोगों ने देवम को देखा है? निधि देखा है? तो मैंने ही नहीं देखा, बराबर ना? तो गलती मेरी है। हाँ, वो खुशी और देवम सब साथ में खेलते होते हैं, इसलिए सच्चिदानंद होता है। तो मुझे कभी याद नहीं आया। अच्छा, चलो अब मिलेंगे। हाँ, बराबर। तो देवम, असीम मतलब अनलिमिटेड। बिहारी दादा ने बोला कोई सीमा नहीं है। सीमा का मीनिंग क्या होता है मालूम है? बॉर्डर। सीमा यानी बॉर्डर, लिमिटेड। नहीं, बराबर, उसको मालूम है। वेरी गुड। ओके। और कल आरुष आपका टर्न है कल प्रेयर का। ओके, एनीबॉडी? और ये खुशी परमार आपकी रिलेशन होती है?
जम्बूसर वाले गीता? हाँ, अच्छा अच्छा, क्या रिलेशन में क्या है? मासी की बेटी। ओ मासी की बेटी, ओके ओके। तो बिहारी दादा, वो तो आपको दादा हो गए, हाँ, उसको बोलना रेगुलर आए। ओके। जय सच्चिदानंद बालको। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद बिहारी दादा, जय सब सब सच्चिदानंद सब जय म्यूट दीपक कर ले, दादा, सच्चिदानंद। सब म्यूट कर ले। जय सच्चिदानंद रवि जय दादा, जय सच्चिदानंद। 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 जय सच्चिदानंद। कश्यप भाई। दानी जय सच्चिदानंद, रजनी जी जय सच्चिदानंद, बिहारी आनंद जी जय सच्चिदानंद, दीपक आनंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पद 6 मार खुली रहा जो वीरना, CD 38। हाँ बोलिए। हाँ, पहला पैराग्राफ में छे मार खुली रहा जो वीरना, दाख जो वीर लाओ वीरता, दाखव जो विरला हो वीरता। धरती जो हाँ, कमे कहर तो कम कमे। आ वीर એટલે महावीर। महावीर। मतलब वो क्या कहना चाहते हैं कि मार्ग खुली रहा जो वीर ना, मतलब ये जो मार्ग खुला है दादा भगवान के निमित्त से, तो वो महावीर भगवान का जैसा वितराग विज्ञान था, वैसा ही वितराग विज्ञान ये दादा भगवान के निमित्त से खुला हो गया है। तो हे महात्माओं, ये विरला मतलब जो महात्माओं है, अच्छा। तो क्या आप अब वीरता रखना, सुरवीरता रखना, जो मिला है उसको पूर्ण कर देना, उसको पूर्ण कर लेना। तो वो दो पंक्ति में ऐसा बोलते हैं, मार्ग खुली रहा जो वीर ना, दाखव जो वीर लाओ वीरता, धरती जो दम दम। दाखव जो वीर लाओ वीरता। अच्छा, वो वीरता दिखाओ। अच्छा, हाँ, आप अब वीरता रख, जो ये विज्ञान आपको मिला है, ये ज्ञान मिला है, तो अब उस वो पूर्ण कर लेना, इसके लिए आप वीरता रखना। धरती जो दमदमे कायर तो कम कमे। तो ये जो डॉक्टर साहब, ये जो पद है ना, हाँ। हम लोग प्रभात फेरी में अलग अलग गांव में जाते थे, तब ये पद हम लोग गाते हैं, तो थोड़ा जुस्सा आ जावे। अच्छा। हाँ, प्रभात फेरी में गाते थे। जब भी हम किसी भी कोई भी गांव में जावे, तो पहले हम सब आपता पुत्र और साथ में जो महात्मा है, वो सब साथ में रहकर गांव में ताली बजा के पुस्तक को बांटते बांटते पूरे गांव में चक्कर लगाते, तब ये पद गाते थे डॉक्टर साहब। तो कहर धरती जो दमदमे એટલે कहर जो तो कम कमे। कायर तो कम कम है, मतलब के वो ऐसा बोल रहे हैं कि आप लोग ये कायर, आप लोग ये ज्ञान मिला है, तो अब ऐसा अंदर से जोश आ जाना चाहिए कि आप जो चले तो धरती ध्रुजनी चाहिए। मतलब के वीरता के साथ, समझ के साथ और पूरे निश्चय के साथ निशंक होकर जब आप चलते हो, तो धरती कांपती है। कायर तो कम कमे, मतलब के कायर तो वो उसको भय लगता है, भय लगता है मतलब के, तो ये शूरवीरता के लिए बनाया हुआ पद है। कायर को घबराने का नहीं है, कायर को डराने के लिए नहीं है, समझे? हाँ जी, शूरवीर छोड़े नहीं स्थिरता। स्थिरता है। हाँ, स्थिरता वो भीतर की जो स्थिरता है, बाहर कोई भी संजोग आवे तो अब आप शूरवीर हो, मतलब के आपने आपका स्वरूप का भान किया हुआ है, इसलिए आप भगवान की भाषा में शूरवीर हो गए।
तो भीतर की जो स्थिरता है वो कोई भी संजोग में वो छोड़े नहीं, ऐसा ये पद की पंक्ति बोल रही है। आगे युग निर्माणकारी धर्मात्मा ने धन्य छे, नव निर्माणकारी हाँ, समिति ने धन्य छे। धन्य समिति छे समिति कौन सी है? समिति मतलब एक ग्रुप। नव निर्माणकारी, अच्छा हाँ, मतलब के युग निर्माणकारी धर्मात्मा ने धन्य छे, मतलब के ये दादा भगवान का जो अक्रम विज्ञान है वो नया युग का निर्माण करेगा, क्योंकि ऐसा कभी भी हुआ नहीं है कि संसार में रहते हुए भी आप अध्यात्म में अध्यात्म स्वरूप हो जावे, ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो ये युग निर्माणकारी धर्मात्मा मतलब दादा भगवान, तो अच्छा। उसको धन्य है उनके कि उन्होंने ये ज्ञान हमको दिया, ये विज्ञान की समझ हमको दी है। तो और ये नवनिर्माणकारी समिति कौन सी है? हाँ, तो आप्तपुत्रों की और महात्माओं की जो जगत कल्याण की भावना है, तो ये सारे जगत का नवनिर्माण करने वाले हैं। तो ऐसा ये समिति है, ऐसी ये ग्रुप है પછી લખ્યા છે ને, બાલ યુવા વૃદ્ધા તની जागृति ने धन्य से, जगत कल्याणधारी युवानी ने धन्य से। तो ये सत्संग में जितने भी आते हैं और ये बात समझते हैं, तो ऐसे चाहे वो बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, तो ये बात समझने के बाद उसकी जो भीतर की जागृति है तो वो जागृति बढ़ जाती है। चाहे उसका बाहर का व्यवहार किसी को पसंद आए या ना भी आए, लेकिन उसकी भीतर की जो जागृति है वो जागृति है और मैं शुद्धात्मा हूं, वो लक्ष्य रहता है। तो वो जागृति को धन्य हम करते हैं, धन्यवाद देते हैं। जगत कल्याणधारी युवानी ने धन्य से। तो ये कविराज ने ये दादा भगवान के महात्मा और आप्तपुत्र, खास आप्तपुत्रों को लक्ष्य में रखते हुए, क्योंकि दादा भगवान की हाजिरी में ये विज्ञान समझने के बाद दादा भगवान का चारित्र का इतना बड़ा प्रभाव, अहिंसा का इतना बड़ा प्रभाव और ये विज्ञान की समझ साथ में मिली, तो सभी आप्तपुत्रों को ऐसा भीतर में हो गया कि अभी हमको ये जगत कल्याण में निमित्त बनने का है। और हमारा ये मन वचन काया है, पूरा ये जो हमारा जीवन है वो जगत कल्याण के लिए खपा देने का है। हाँ, आगे बोलते भ्रष्टाचार। ऐसी युवानी को धन्य है, कबीराज ऐसा बोलते हैं। भ्रष्टाचार विरोधी ना सेनानी ने धन्य छे। ये भ्रष्टाचार मतलब यहाँ पर भ्रष्टाचार तो बाहर तो भ्रष्टाचार आप देख रहे हैं ना। हाँ, तो वो बाहर का भ्रष्टाचार, हाँ, तो उसका तो विरोधी है ही। हाँ, लेकिन हमारे मन में भीतर में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्ट आचार, हाँ, गलत आचार, हाँ, वो दृष्टि से हम दृष्टि बिगड़ती है विषय विकार के लिए, तो वो भ्रष्टाचार है। अच्छा। किसी का ले लेने का भाव होता है, किसी को चुरा लेने का भाव होता है, किसी का छीन लेने का भाव होता है, तो वो भ्रष्टाचार है। तो वो अभी हमको नहीं चाहिए। ऐसी ये पूरी सेना है, दादा भगवान के जितने महात्मा है वो पूरी सेना है। और ये सेनानी, उसके जो मेन सेनानी है वो दादा भगवान है। तो भ्रष्टाचार विरोधी ना सेनानी ने धन्य छे। वो सेनानी को धन्य है कि जिन्होंने सभी महात्माओं को, आप्तपुत्रों को
भ्रष्टाचार के विरोधी बनाया है। पहले वही भ्रष्टाचार के पक्ष में थे हम, अब भ्रष्ट आचार होता है तो उसके पक्ष में हम नहीं रहते हैं, उसका विरोधी है। डॉक्टर साहब समझ में आया? समझ में आया। अब हाँ, नेक्स्ट पैराग्राफ, नादो प्रचंड गुंजिया सीना खावी पर नादो, नाद, हाँ नाद, भीतर का जो नाद होता है ना, आवाज, हाँ, प्रचंड गुंजिया सीना। तो हम जहां भी जाते तो बोलते थे वारस अहो दादा ना, आपने सुना है ना? हाँ हाँ हाँ। तो ये वो प्रचंड नाद है सिंह का, मतलब हाँ, आवाज, वो वाणी, वाणी। हाँ, जहां पर भी हम जाते थे, जो भी गांव में जाते थे, तो 4 रास्ते पर ये प्रचंड नाद हम करते थे। तो सी किसको बोला? सी किसको बोला? हाँ, तो वो भीतर जो हम निशंक हुए, हाँ। तो वो उसको हम सिंह बोलते हैं। अच्छा। जैसे सिंह का प्रचंड नाद होता है ना, गर्जना, हाँ। तो इस तरह ये महात्माओं की, आप्तपुत्रों की भी ये गर्जना है। हाँ। पछडाटो खावी પડશે ખીણમાં, हाँ, એટલે खीण वो गहरी होती है ना, खीण तो खाई, हाँ, तो इसी तरह हमारे भीतर भी अंतस्करण जो है वो भी एक खीण जैसा है, खाई, खाई है। तो वहां पर आपको पछलाट खानी पड़ेगी। विचार आएंगे तो मुझे आया ऐसा होगा, वो पछलाट खाएंगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैं तो शुद्धात्मा हूं। तो अंतस्करण और क्रोधमान माया लोग वो सभी जगह पर पछलाट खाएंगे, लेकिन फिर खड़े हो जाएंगे। किस तरह से खाएंगे वो पछलाट? हाँ, शुद्धात्मा हुए हैं, लेकिन भीतर वाले गलत बताते हैं। हाँ। तो ये भीतर वाले जो गलत बताते हैं तो कभी कभी हम मान भी लेते हैं, लेकिन वहां पर हम धोखा खा जाते हैं कि नहीं नहीं, भीतर का जो है वो पिछला संस्कार है, वो खाली रो हो रहा है, मैं तो शुद्धात्मा हूं, उसके पक्ष में हम नहीं बैठते हैं। तो मतलब असर पश्चात, मतलब जो असर आएगी, मार खाने, असर रूपी मार आएगी जो है, ऐसा? हाँ, गलत फहमी हो जाती है ना कि मुझे गलत विचार आया। हाँ, तो अंदर वो हमको असर होगी, ऐसा कहना चाह रहे हैं? असर नहीं, पछलाट खाना मतलब कि गलत, फिर समझ जाते हैं कि मुझे नहीं, मैं तो शुद्धात्मा हूं। कभी कभी 5-10 मिनट के बाद भी पता चलता है, क्रोध आ जाता है। हाँ, तो असर होती है ना उस टाइम असर होती नहीं, है। मैं अलग बताना चाहता हूं। क्रोध आ जाता है तो पहले उसको ऐसा होता है कि मुझे क्रोध आया, फिर जागृति में उसको पता चलता है कि नहीं, मुझे नहीं, मैं तो शुद्धात्मा हूं। तो वो वापस खड़ा हो गया, गलती को देख लिया, गलती पता चल गई, और वो उसको वो पछलाट हमने खाई, तो वो खीड़ में से बाहर निकलने का है। अच्छा, नहीं, लेकिन तो जो खाई जो है, पहले खाई जो है, वो मतलब उसमें असर होता है ना, कि वो उसमें अंदर से वो जो है हिल जाता है ना उस टाइम। वो सिर्फ असर होती है, पछलाट होती है ना। हाँ, उस टाइम असर, थोड़ी देर के लिए असर होती है ना। हाँ, असर होती है, तो वो असर हो गई, वो मतलब पछलाट खाई। क्या खाई? पछलाट खाई कि भाई इनमें से बाहर निकलने का है। अच्छा। हाँ, खीन मतलब यहाँ पर अंतस्करण का खीन मतलब? हाँ, वो भीतर हमारा शरीर है, अंतस्करण है, वो खीण है जैसा है, गहरा है, कुछ समझ में नहीं आया ऐसा है। मतलब खीन मतलब कि जो आवरण वाला? नहीं नहीं नहीं, खीण का मतलब, खीन का अर्थ खाई होता है, लेकिन यहाँ पर, हाँ, खाई, हाँ, यहाँ पर क्या बताना चाह रहे खीन में? वो भीतर
हमारे शरीर में है ना भीतर अंतस्करण, हाँ, तो शरीर रूपी खीण है, क्या है? तो शरीर को खीन क्यों बोला? क्योंकि अंतस्करण अंदर छुपा हुआ है ना गहराई में। अच्छा, अंतस्करण का होता है। हाँ, अच्छा, पूरा अंदर है, अच्छा अच्छा, तो ये शरीर रूपी खीण है। अच्छा, ओके। हाँ। अंदर अंदर प्रचार होएगी। अच्छा, हाँ। चेता पहलो पुल टूट्यो નથી હજી શ્વાસ ફૂટ્યો પાપ પીડા દેશે પીઠમાં। पिंड ये मा तो चेता पहलो पुल टूट्यो क्या बताना चाहिए? चेतो पहलो पुल टूट्यो નથી હજી શ્વાસ ખૂટ્યો। तो चेतो पहलो पुल टूटे એટલે શું? तो के शरीर छूटने से पहले चेतने का, ऐसा बोलना चाहिए? नहीं 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 नहीं, ये सबसे बड़ा जो पुल है पहला, मैं करता हूँ, हाँ, ये मैंने किया, हाँ, और मैं डॉक्टर हूँ, तो हाँ, ये जो पहला पुल है वो टूटा। हाँ, ज्ञान लेने के बाद ये पहला जो पुल है, हाँ, जिसकी वजह से नया संसार खड़ा होता है हाँ, कि भाई मैं डॉक्टर हूं और मैं करता हूं, तो ये जो बड़ा पुल है वो पहला टूटा। हाँ, लेकिन अभी हमारा श्वास कम नहीं हुए हैं। हाँ, हाँ, और भी बहुत सारी बिलीफें आती है, और भी बहुत सारी रॉन्ग बिलीफ की वजह से परेशान हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। लेकिन अभी वो पूरा हम स्वच्छ कर देंगे, पूरा साफ कर देंगे, क्योंकि इसके लिए हमारा श्वास नहीं खुटा है, मतलब उसके लिए हम हर पल तैयार है। श्वास खोटना नहीं मतलब क्या, समझा नहीं जो है क्या बताना? मतलब कि अभी हम श्वास खुटो मतलब हम अभी मरे हुए नहीं है, मर नहीं गए, अभी हम जीवित है। तो हम अभी अभी जो है वो जो गलत है उसको सही कर सकते हैं, ऐसा क्या? हाँ, बिल्कुल सही। पापोच पीड़ा देशे पिंड मां। पिंड मां, हाँ। इधर क्या बताना चाह रहे हैं? तो मतलब क्या चाहते हैं कि ये पिंड पापोज देशे पीड़ा, पापोज पीड़ा जैसे पिंड में, पिंड मतलब शरीर, शरीर, हाँ, शरीर को पिंड बोलते हैं। हाँ, और शास्त्र में ऐसा बताया भी है कि ब्रह्मांडे वो पिंडे और पिंडे सो ब्रह्मांडे, मतलब कि ब्रह्मांड में जितने भी रहस्य है वो पिंड में, मतलब ये शरीर रूपी पिंड है, तो कि उनमें भी सारे रहस्य, जो बाहर रहस्य है वही रहस्य हमारे मन वचन काया में छिपे पड़े हुए हैं। ये लास्ट में क्यों बताया ये पाप ही पीड़ा देते हैं पिंड में? तो वो हमारे भीतर में जितने भी दोष पड़े हुए हैं, जितने भी गलत संस्कार पड़े हुए हैं, तो इसकी वजह से वो शरीर को पीड़ा मिलेगी। अच्छा, जो कुछ भी गलत किया है तो वो आपको भुगतना पड़ेगा ना। हाँ, तो वो बोलते हैं कि सुधार लो अगर तो पाप जो नहीं कारण स्वरूप, जो कारण स्वरूप पाप किए हैं वो अभी स्थूल रूप में वो आपको पीड़ा देगा। तो उसको स्वीकार लो आप, ऐसा जो है इसलिए बताया। हाँ, स्वीकार लो, क्योंकि हमने ही गलती से जो बीज बोया है, तो जो वो बीज बोया है वैसा ही फल आएगा ना, बराबर ना? बराबर, धन्यवाद। हाँ हाँ, तो वो पाप की वजह से कर्म भुगतने का आता है, तो वो हमारे शरीर में ही, यही शरीर में उसकी पीड़ा मिलेगी, पीड़ा आएगी, तो वो पाप ही हमारे पिंड में पीड़ा दे से। समझ में आया, धन्यवाद, नमस्कार। जय सच्चिदानंद। कंचन भाई। जय सच्चिदानंद बिहारी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। अपने प्रगट अनुभव ज्ञान सूत्र श्रेणी 3 सूत्र नंबर 232 मैं कैसे ये दादा भगवान नो सिद्धांत છે કે ભૂલ ઉઘાડી કરવાથી આપણે એટલા હળવા થઈ જઈએ છીએ
બરાબર. પરંતુ એટલી આપણે કાળજી રાખવી જોઈએ કે આપણે આપણી મોક્ષ માર્ગ રૂંધક નબળાઈઓ ભલે ઉગાડી થઈ જાય, પરંતુ અમુક નબળાઈઓ એવી હોય છે કે મોક્ષ માર્ગ રૂંધક નથી હોતી, પ્રાકૃત આવે છે, પણ એ હળુકર્મી તરફની હોય છે, એ રક્ષાવી જોઈએ. તો આ મોક્ષ માર્ગ તરફની જે મોક્ષ માર્ગને રૂંધે નહીં એવી જે નબળાઈઓ હોય છે એને રક્ષાવી જોઈએ. એવું કરવું, એવું શા માટે? એટલે એને ખુલ્લી કરવાની જરૂર નથી એવું કહેવા માંગે છે. વાંચી લે એકવાર. દાદા ભગવાનનો સિદ્ધાંત છે કે ભૂલ ઉઘાડી કરવાથી આપણે એટલા હળવા થઈ જઈએ છીએ, પરંતુ એટલી આપણે કાળજી રાખવી જોઈએ કે આપણે આપણી મોક્ષ માર્ગ રૂંધક નબળાઈઓ ભલે ઉઘાડી થઈ જાય, પરંતુ અમુક નબળાઈઓ એવી હોય છે કે મોક્ષ માર્ગ રૂંધક નથી હોતી, પ્રાકૃત આવે છે, પણ એ હળુકર્મી તરફની હોય છે, એ રક્ષાવી જોઈએ. એટલે આ શું કહેવા માંગે છે કે અમુક ભૂલો એવી છે કે જે મોક્ષ માર્ગને રૂંધે છે. દાખલા તરીકે વિષય વિકાર સંબંધી જે દોષો હોય, વેરભાવ વાળા હોય, એ બધી જે દોષો છે એ બધી આંતરિક ભૂલો છે, જે સૂક્ષ્મ ભૂલો, તો કે એ મોક્ષ માર્ગને રૂંધક છે, એટલે મોક્ષ માર્ગને રોકનાર છે, કારણ કે નવો ભાવ આવી જશે. પણ અમુક ભૂલો એવી છે, દાખલા તરીકે આ સ્થૂળ શરીરની જે ટેવો હોય છે, દિવસમાં 4-5 કપ ચા પીવાની ટેવ હોય, કોઈને બીડી પીવાની ટેવ હોય, જાત જાતની બધી જે ટેવો છે શારીરિક, તો કે એ મોક્ષ માર્ગને રૂંધે એવી નથી. સમજાય? પણ એને રક્ષાવી કેમ જોઈએ? ના, રક્ષાવી જોઈએ એટલે એને રક્ષણ કરવાનું નથી. પેલા માટે પ્રતિક્રમણો કરીને મુક્ત થવાનું છે. અને આ જે ટેવો એવી છે કે જે કોઈને દુઃખદાયી નથી, કોઈને તકલીફ આપે એવી નથી. અને આ બધી જે ટેવો છે, મન વચન કાયની ટેવો, એ પ્રાકૃત ટેવો છે. અને પ્રાકૃત ટેવો છે એ પ્રકૃતિની સાથે જાય. અને પેલી જે છે એ ચાર્જ થતું છે નવું. જે મોક્ષ માર્ગને રૂંધક છે એ નવું ચાર્જ થાય છે. એટલે કે તમારો નવો અવતાર આવે છે, નવો વેરભાવ વધે છે, વિષયો વિકાર વધે છે, તો કે એ તમારે ખુલ્લી કરવી જોઈએ કે છે. કંચનભાઈ સમજાય? એટલે કહે ને પ્રાકૃત અને હળુકર્મી તરફની હોય છે, એ રક્ષાવી જોઈએ. રક્ષાવી જોઈએ એટલે આપણે એનું રક્ષણ કરવાનું નથી. હા, કે ભાઈ એ ચાલે, ખુલ્લી નહીં કરવા એ અર્થમાં રક્ષાવી જોઈએ એવું કહ્યું. ખુલ્લી નહીં થાય તો એનો વાંધો નથી એમ. હા, એટલે અને એ તો બધા લોકો જોઈ શકે છે પાછા. બરાબર. હા, પણ જે ભૂલો આંતરિક છે, મનથી થાય છે, જે લોકો જોઈ શકતા નથી અને નવો સંસાર ઉભો કરે છે, એવી જે ભૂલો છે એ ખુલ્લી થવી જોઈએ. કારણ કે એ બધી મોક્ષ માર્ગને રૂંધનારી નબળાઈઓ છે, એ ભલે ઉઘાડી થઈ જાય. બરાબર. તો કે આ બીજી જે છે પ્રાકૃત જે ટેવો છે, પ્રાકૃત જે ભૂલો છે, એ તો દેખાય એવી છે,
બરાબર. અને એ પ્રકૃતિ સાથે જાય એવી છે, એ ખાલી થતી છે. શું છે? ખાલી થતી. અને મોક્ષ માર્ગ ને રૂંધનારી નથી. ખાલી જગતમાં તમારું ખરાબ દેખાશે પણ કોઈને નુકસાન કરતા નથી, એટલે વાંધો નથી કે એવું કહેવા માંગે છે. બરાબર કંચનભાઈ? હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કિરણભાઈ? જય सच्चिदानंद. જય સચ્ચિદાનંદ. જય सच्चिदानंद बिहारी आनंद जी. જય સચ્ચિદાનંદ. अभी બોલો બોલો. हाँ, હવે એક સરસ વાત થઈ હમણાં મન કી બાત. એક આપણા પીએમ મન કી બાત કરે છે ને એક આપ તમે કરી આપના પુત્રશ્રીઓએ. હવે તમે જે વાત કરી મન કી બાત, હવે એમાં મન જે વિચારે છે, જો હું વિચારું છું તો હું મન છું, જો હું ફોટા પાડું છું તો હું ચિત્ત છું, જો હું લોસ અને બેનિફિટ જોઉં છું તો બુદ્ધિ છું. તો આ એક જ છે કે પછી આ જુદા જુદા છે? એટલે ચારેય વસ્તુ જુદી છે. મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર ચારેય વસ્તુ જુદી છે. પણ જેનું ફંક્શન ચાલુ હોય એટલે આખું બધું એકરૂપ એ રીતે થઈ જાય. એટલે એકનું જ થતું હોય એવું લાગે, ચારે સાથે થઈ જાય. બુદ્ધિનું ફંક્શન ચાલતું હોય અથવા ચિત્તનું ફંક્શન ચાલતું હોય, બરાબર, તો મન, બુદ્ધિ, અહંકાર એની સાથે જ હોય. એની સાથે હોય પણ સાયલેન્ટ હોય. સાયલેન્ટ હોય એટલે લાગે બધું એક જ, કે બધા એક જ છે, ચાર જુદા નથી એવું લાગે. બરાબર. પણ ચારેયનું ફંક્શન અલગ છે, ચારેયનો સ્વભાવ જુદો છે, ચારેયનું અસ્તિત્વ પણ જુદું છે. અને સ્થાન પણ જુદું છે અંદર. હા, સ્થાન પણ જુદું છે શરીરમાં. તો એકમાંથી જ નહીં? ના, બધું જ જુદું જુદું. ફંક્શન જુદા અને એનું સ્થાન પણ જુદું. સ્થાન પણ જુદું. પણ બરાબર. જેનો પ્રભાવ હોય એ રૂપ બધા ચાલે પછી. બરાબર. બધા એ પ્રમાણે ચાલ્યા કરે. બરાબર. તો હવે એવું કહ્યું દાદાએ કે જ્ઞાન से मन वश होता है, હા ને? જ્ઞાનથી મન વશ થાય છે એમ. હા, એટલે જ્ઞાનથી મન વશ થાય છે એટલે શું કહેવા માંગે છે મિલનભાઈ? કે મન જે બૂમો પાડ્યા કરે છે, મારી જોડે આવું કેમ, મને આવું કેમ, મારી જોડે અન્યાય કેમ, તો એ મન જ્ઞાનથી મન વશ થઈ જાય. એટલે જ્ઞાન તમે હાજર થાય એટલે તમે મનને સમાધાન આપો તો પછી મન શાંત પડે. જ્યાં સુધી મનને સમાધાન ના મળે ત્યાં સુધી એ બૂમો પાડ્યા કરે. બરાબર છે, ડેફિનેટલી. એટલે એ જે મન બૂમો પાડે છે એટલે એને અન્યાય લાગે, અથવા એને એમ લાગે કે મારી જોડે આવું કેમ કરે છે, બધા ઈરાદાપૂર્વક કરે છે. તો એ જે બૂમો પાડે છે તો કે એ મનને સમાધાન જ્ઞાનથી મળે. જ્ઞાનથી મળે એટલે શું? જયારે એને જ્ઞાન, મનને જ્ઞાનથી સમજાવો તમે કે ભાઈ આ તારો હિસાબ છે માટે બધા તારી જોડે આવા બધા ભેગા થાય છે. બરાબર. બધા ભેગા કયા આધારે થાય છે? તો એ સમજાવનાર છે પ્રજ્ઞા શક્તિ છે ને. એટલે જ્ઞાન હાજર થાય એટલે જ્ઞાનથી મન વશ થાય. બરાબર છે. એટલે મન બૂમો પાડે ત્યાં સામે જ્ઞાન હાજર કરવાનું. બરાબર, હાજર તો કરીએ ઘણી વખત, છતાં પણ મનનો એવો ફોર્સ છે તો કેટલીક વખત સ્વીકારતું નથી સાહેબ. ના, એટલે આપણે મનના પક્ષમાં બેસી જઈએ તો જ મન સ્વીકારે નહીં. મિલનને તો બેસી જવું પડે એટલે કેવું થાય કે આળસ તો અંદર બાય ફોલ્ટ ડિફોલ્ટ હોય જ. એટલે પછી કે કામ કરવું છે, ના ના બેસો ને હવે શાંતિથી મોજથી બેસાયું છે ને ક્યાં બીજું કામ નવું કઈક શોધવું પાછું. બરાબર.
હવે એને તો ગમે છે, મિલન ને તો પ્રકૃતિથી કે આનંદ કરીને બેસવું શાંતિથી. બરાબર. તો એવામાં એને ગમે તે કાઉન્ટર ભૂલી મૂકો તમે તો એ પાછો સ્વીકારશે નહીં. ના એટલે એ જે મનની આળસ છે એ વસ્તુ જુદી, અને મનને અસમાધાન થાય એટલે મનની સાથે જયારે આપણી સાથે અન્યાય થાય, આપણો કોઈ વાંક કરે, બરાબર, આપણે ગુના વગર કોઈ ગાળ દે, એ વખતે જે મન કુદાકુદ કરે છે, જબરજસ્ત કુદાકુદ કરે, એટલે એ મનને સમાધાન જ્ઞાનથી થાય. જ્ઞાને કરીને મન વશ થાય. બરાબર બરાબર. અને પેલું જે છે બતાવે ને કરીએ નહીં, એ તો બધું જ્ઞેય તરીકે જોયા કરવાનું. એ તો જોયા કરવાનું એમ ને. હા, જ્ઞેય તરીકે. અને એને કહેવાય કે ભાઈ આ કરને, આ વિધિ તું કર કે રોજ ક્યારે કરીશું. લોકડાઉન માં છે, ફ્રી ટાઈમ છે, તોય વિધિ કરતો નથી. શામાં આળસ રાખે છે? બરાબર. અને કલાક 1.5 કલાક જ છે ને, પછી તો તારા પ્રમાણે જ છે ને. એટલે આ રીતે એની જોડે એને વાત કરવી જોઈએ. કારણ કે આપણે માલિક છે. શું છે? માલિક છીએ. જે ઘરમાં 4 નોકર હોય ને કામ ના કરે તો માલિક શું કરે? હા, તો એને તતડાવે, પગાર કાપી લે. તતડાવે, અથવા એ ખાલી આમ કે ભાઈ ચલો આમ કરો આમ કરો, કે ના કે? નહીં તો પેલા નોકરો તો બેસવાનું જ ગમે તો. હા, એટલે એવી રીતે આ જે મનના જે સંસ્કાર છે એને મનોરંજન ગમે. મનોરંજન ગમે. બરાબર બરાબર. હા, એને કે ચલો હપ્તાવાણી વાંચવી છે કે વિધિ કરવાની છે, તો કે નહીં, કાલે કરીશું શાંતિથી. બરાબર છે, બહુ જબરજસ્ત વાત કરી. એટલે એ જે મનનો સ્વભાવ છે, મનને સંસાર જ ગમે. સંસાર જ ગમે સાહેબ. હા, અને સંસારમાં જ એની રમણતા હોય. આપણે હવે લગામ હાથમાં આવી છે તો હવે એની આપણે કામ લેવાનું છે. શું કરવાનું છે? કામ લેવાનું છે. બરાબર. હા, બરાબર બરાબર. એટલે આપણે એને કેવું પડે. રાઈટ રાઈટ. એને ગાઈડ કરવું પડે. એના એક છે, એના સંદર્ભમાં દાદાએ કહ્યું કે મનના 14 લાખ લેયર્સ છે. હા, એ તો આપણે આજે વિચાર કરીએ છીએ. શું કહેવા માંગે છે? એ શું કહેવા માંગે છે કે આ જગતની અંદર જે મનુષ્ય છે જુદા જુદા પ્રકારના, આખા વર્લ્ડના, એટલે મનુષ્ય એટલા જુદા જુદા પ્રકારના એટલા મન છે એમ. એના મનના પણ અલગ અલગ લેયર છે. એક લેયરમાં લાખો માણસો આવે. ફરી વાર બોલો સાહેબ, અવાજ કપાયો. હા, તો કે આ મનના જે લેયર છે, એટલે શું કહેવા માંગે છે કે આ જેટલા પણ જુદા જુદા ધર્મો છે, એ ધર્મોને સમજનારા પણ બધા જુદા જુદા છે ને. હા, જુદા જુદા છે. એટલે જેવું મનનું જેનું લેયર હોય એ પ્રમાણે એને ધર્મ ભેગો થાય, અને એ પ્રમાણે એને ધર્મ ગુરુ જચે. બરાબર બરાબર સાહેબ. તો કે આવા એક લેયરમાં હજારો લાખો લોકો આવે છે. એક લેયરમાં. હા, તો કે આ વિજ્ઞાનને સમજનારા કેટલા? દાદા ભગવાન કે છે બહુ કે ઉપરના જે 50,000 લેયર છે, એ જ આ અમારી વાતને સમજી શકશે. બરાબર છે, પણ સાયન્ટિફિક છે એટલે જોરદાર વાત છે ને દાદાની તો સાહેબ. એટલે એને સમજવા માટે જોઈએ ને, એટલે કે એનું ડેવલપમેન્ટ જોઈએ. બરાબર. ભણતર નહીં, ભણતર સહાયક છે, પણ એને જ્યાં જ્યાં એ ગયો છે અને એને માર ખાધેલો છે, જેને ઘડતર કહીએ ને આપણે, ઘડતર, એક્સપિરિયન્સ. હા, એક્સપિરિયન્સ, ઘડતર. એટલે એ પછી ગામડાનો અભણ માણસ હોય તોય એનું ડેવલપમેન્ટ હોય 100%. અને શહેરમાં જજ હોય તો એનું એ આધ્યાત્મિક ડેવલપમેન્ટ ના પણ હોય. બરાબર 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 સાહેબ. એટલે એ ઉપરના 50,000 લેયર જે છે એ આ વિજ્ઞાનને
સમજવા માટે પામવા માટે લાયક છે. બરાબર. દાદા ભગવાન એવું કહેતા હતા. હા, પણ આ વાત તો સાહેબ આજે છે સાયન્ટિફિક આખી, એ આમ ગમે તેને આપણે કહ્યું હોય, ભલે પછી જજ હોય કે ડોક્ટર હોય કે ગામડાનો ગમાર હોય, તો સાયન્ટિફિક દાદાની જે વાત આપણે કોઈ જગ્યાએ મૂકી હોય તો એને વિચાર તો કરી દે છે સાહેબ. ચોક્કસ ચોક્કસ. કારણ કે આ વાત સાંભળેલી જ ના હોય ને. આ ના સાંભળેલી હોય. બરાબર. આ ભોગવે તેની ભૂલે સિદ્ધાંત કોઈ આપ્યો જ ના હોય. અને અત્યાર સુધી દ્રષ્ટિ પોતાના મન વચન કાયા ઉપર ગઈ નથી ગઈ. અને જે છે મન જ છે ને સાહેબ. હા, આ બધું હલાવી દે છે એ મન જ છે ને. ના, એટલે આ સિદ્ધાંતિક વાતો જે છે, અનિરુદ્ધ સિદ્ધાંત છે, એ લોકોને જચે છે. અત્યાર સુધી એને બીજાની જ ભૂલો જોઈ છે. ડેફિનેટલી સાહેબ. ગમે તેટલા દર્શન કરવા જાય, યાત્રા કરવા જાય, તો યાત્રા દરમિયાન એ બીજાની જ ભૂલો કાઢે ને કચકચ કરતો જ હોય. અરે સાહેબ, એક પ્રસંગ હું કહું, હમણાં કાંતિ આનંદજી આવેલા તો શનિવારે અમે પિંપળ ગામડે સત્સંગ રાખેલો. 150 માણસો ભેગા થયેલા. 1.5 કલાક સત્સંગ ચાલ્યો. સત્સંગ પૂરો થયા પછી જે મેં એ બધાની આંખોમાં જોયું ને સાહેબ, સંતોષ જોયો, સાયન્ટિફિક જે સમાધાન જોયું. હું 40 વર્ષથી પિંપળ જઉં છું, અસંખ્ય કાર્યક્રમો કર્યા છે સાહેબ, પણ આવો આનંદ મેં કોઈ પણ મહાત્માઓમાં, અરે આ મુમુક્ષોમાં જોયો નથી. એટલો બધો આનંદ સાહેબ, બોલો. બરાબર. મને એમની આંખોમાં જોવાય આપણને કે આવી વાત. બધા એવી કહ્યું છે કે ભાઈ કૃષ્ણએ આવું કર્યું, રામે વનવાસ લીધો, આમ કર્યું તેમ કર્યું, પણ સામાજિક વાત, સાયન્ટિફિક વાત કે ભાઈ આપણી ભૂલ, તમારી ભૂલ શું છે, શું કરવાનું છે, એ વાત સામાજિક કરી સાહેબ. અદ્ભુત વાત સાહેબ, અદ્ભુત. સાયન્સ એમ આખું ખુલ્લું કર્યું અને બધાને તમે જુઓ ને એના ચહેરા એકદમ હસતા હસતા હસતા, એટલું બધું મજા આવી. બરાબર. વાત એવી છે વિજ્ઞાનની, એની અનુભવના આધારે રજૂઆત હોય ને. જબરજસ્ત. આ વિજ્ઞાનનો જેટલો અનુભવ હોય, જેટલું અનુભવ્યું હોય, કારણ કે વ્યવહારમાં તો બધા છે જ ને. છે જ. ઘરના વ્યવહારો છે, સમાજના વ્યવહારો છે, બધા વ્યવહાર બધા એ અનુભવનો નિચોડ આવે. બરાબર. અને જ્યાં અનુભવની વાત થાય ત્યાં દરેકનું હૃદય ઠરે. અને ઠર્યું સાહેબ, જોયું અમે. બહુ જબરજસ્ત સાહેબ. બરાબર. બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બેન. જય સચ્ચિદાનંદ બિહારી આનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ દીપક આનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ રજની અંકલ. જય સચ્ચિદાનંદ. બિહારી આનંદજી, આજે દાદા ભગવાનનો એક વિડીયો જોયો ને, એમાં દાદાજી ઓલું પદ ગવડાવતા હતા, યા અલ્લાહ પરવરદિગાર, તે કરુણાના ધામ છે, જેનો કોઈ નથી તેના દાદા ભગવાન છે. પછી આ પદ ગવડાવ્યા પછી દાદા એમ કીધું કે જેને બહુ મહાત્માઓને કે કોઈને પણ બહુ મુસીબતો આવી જાય, તો જો આ ગાય ને તો અમે તરત જ હાજર થઈ જઈએ. બરાબર. તો આમાં હાજર થઈ જવું દાદાનો એ પણ સમજાવો. અને એક જગ્યાએ એક જણે એમને પણ પૂછ્યું કે દાદા એટલે શું થઈ જશે મુસીબતનું? તો કે એ મુસીબત છે ને તમારી જે વ્યવસ્થિતમાં આવવાની હશે ને, તો એ મોટી હશે તો કે ને કે એકદમ તલવારની હશે તો તોય જેટલી બરાબર થઈને વહી જશે. તો પાછું એક જણે પૂછ્યું કે તો પછી આપ વ્યવસ્થિતના નિયમને ખસેડી દેશો? તો કે હા, એવું પણ થઈ જાય. એમ કે અમારા દાદા ભગવાનનું નામ એટલું ગજબ છે. બરાબર બરાબર. તો આમાં પ્રકાશ આપો કે દાદા એમ કે ને અમે હાજર થઈ જઈએ. એટલે અમે હાજર થઈ જઈએ એટલે દાદા ભગવાન એ તમારું પોતાનું જ સ્વરૂપ છે, અને અંદર દાદા ભગવાન હાજર થઈ જાય. હા, જે કઈ પણ મુસીબત આવી હોય, તકલીફ આવી હોય, તો એ જ્યારે એ દાદા ભગવાનને લક્ષમાં રાખીને ખુલ્લી કરો,
ત્યારે એ દાદા ભગવાન હાજર થઈ જાય જ્ઞાન સ્વરૂપે. કયા સ્વરૂપે? હાજર થઈ જાય. સ્થૂળ સ્વરૂપે હાજર ના થઈ શકે, હા, પણ જ્ઞાન સ્વરૂપે દાદા ભગવાન જ્ઞાન સ્વરૂપે છે. હા, અને એ જ્ઞાન સ્વરૂપે જયારે હાજર થાય ત્યારે તમને જે તકલીફ છે એ તકલીફ ના લાગે. તકલીફ તો એટલી ને એટલી જ હોય છે, પણ ભગવાન હાજર છે માટે એટલે એ તકલીફ તમને સોય જેવી લાગે. રાઈટ, સમજાય. હા, અને આ જે પદ છે એ દાદા ભગવાન મસ્જિદમાં ઔરંગાબાદમાં જે છે ત્યાં લઈ જતા હતા. અને અમે બધા આપતો પુત્રો પણ ગોધરા મસ્જિદમાં અને ભાદરણમાં પણ ચોકમાં મસ્જિદ છે. જયારે જયારે ભાદરણમાં કીર્તન ભક્તિ હોય, શોભાયાત્રા હોય, ત્યારે બધા મહાત્માઓ માથે રૂમાલ નાખીને આ પદ ગઈએ, 6 લાઈન ગઈએ. ઓકે. અને અલ્લાહની પણ બંદગી કરીએ. એટલે એ દ્રશ્ય ગામવાળા જોઈને આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય કે આ પાછું શું? હા, આ નવું જ જોયું. અને ભાદરણમાં તો જ્યારે જ્યારે એ પ્રભાત ફેરી નીકળી છે, શોભાયાત્રા નીકળી છે, ત્યારે એ ટાવર પાસે આ પદ, આ 6 લાઈન તો અવશ્ય ગવાય, કારણ કે ત્યાં જ મસ્જિદ છે. અચ્છા. હા, એટલે મસ્જિદ 100 ડગલા દૂર છે. અને ચોકમાં એ મસ્જિદ તરફ ફરીને બધા આ પદ અવશ્ય ગઈએ દાદા ભગવાનને. એટલે જેનું કોઈ નથી એના દાદા ભગવાન છે. અચ્છા. હા, એટલે જ્ઞાન સ્વરૂપે દાદા ભગવાન છે. બરાબર? એ હાજર થઈ જાય. બરાબર, ખ્યાલ આવ્યો. હા, એટલે આપણે જે અસરો આવી હોય એમાંથી આપણે મુક્તતા અનુભવીએ. મુક્તતા અનુભવીએ. અસર તો અમીબેન ને જે દુઃખ આવવાનું છે દુઃખ આવે, પણ દાદા ભગવાન હાજર થાય એટલે એ જ્ઞાન સ્વરૂપે દાદા ભગવાન હાજર થયેલા છે. એટલે એ જ્ઞાનના આધારે એ અસરથી મુક્ત હોય. બરાબર, સરસ સમજાયું. અને હમણાં આપણે જે ઓલું કંચન અંકલ નું ઓલું સૂત્ર હતું ને, એમાં ભૂલ ઉઘાડી કરવી, તો ઉઘાડી કરવી એટલે હવે આપણે ઉઘાડી કરવી એટલે જોવી, આપણા જોવામાં આવે ઈ? ના, એ તો આ ઉઘાડી કરવી એટલે શું કહેવા માંગે છે કે દાદા ભગવાનની હાજરીમાં. અચ્છા, અચ્છા. હા, દાદા ભગવાનની હાજરીમાં 4-5 એવા પ્રયોગ થઈ ગયેલા છે. દાદા કે આપતા પુત્રોને કહેતા હતા કે ચલો શું શું દોષ કર્યા છે ઉભા થઈને બોલો. એટલે મહાત્માઓ 300-400 મહાત્માઓ બેઠા હોય અને ઉભા થઈને આપતા પુત્રો આખા જીવન દરમિયાન જે દોષ થયા હોય, વિષય સંબંધી દોષ થયા હોય, જે કઈ પણ દોષ થયા હોય એ દાદાની સમક્ષ ઉઘાડા કરી નાખે, ખુલ્લા કરી દે. એટલે એ દાદા ભગવાનની હાજરીમાં આલોચના કહેવાય. બરાબર. અને બીજી આલોચના લેખિત આપતા હતા આપતા પુત્રો. આજે બ્રહ્મચર્યનો ને બધા પ્રયોગ આપે, 1 વર્ષનું બ્રહ્મચર્ય આપતા હતા. ઘણા મહાત્માઓ કપલે પણ એ બ્રહ્મચર્ય વ્રત લીધેલા છે. એટલે એ વર્ષનું આપે, એટલે વર્ષ પૂરી થાય તો એ દરમિયાન જે ભૂલ થઈ ગઈ હોય, ચૂક થઈ ગઈ હોય, એ કાગળમાં લખીને પાછી આપે. અને આખા જીવન દરમિયાન જે દોષો થયા છે વિષય સંબંધી, મનથી, વાણીથી કે કાયાથી, તો કે એ લેખિતમાં જાહેર કરે દાદા ભગવાન પાસે. બરાબર. એટલે એ લેખિતમાં ભૂલ છે. ઓકે. પેલું વાણી દ્વારા આખું વક્તવ્ય. એટલે આ રીતે એ દોષો બધા ખુલ્લા થતા હતા, લેખિતમાં અને વાણી દ્વારા. આ 2 દ્વારા ખુલ્લા થતા હતા દોષો દાદા ભગવાનની હાજરીમાં. બરાબર.
તો હવે અમારે કેવી રીતે ઈ ઉઘાડી કરવાની ભૂલો? હા હા, તો હવે જ્યાં તમને શ્રદ્ધા આવતી હોય, અચ્છા, જ્યાં તમને વિશ્વાસ આવતો હોય, હા ત્યાં કરી ત્યાં આગળ એ ખુલ્લું કરી શકાય. બરાબર. હા, એટલે એમાં બહુ આપણો વધારે ફાયદો છે. જેટલું અરે ખાલી પ્રતિક્રમણ કરીએ ને હળવા થઈ જાવ, તમે હળવા થઈ જાવ. એટલે ખાલી તમને એક ભૂલ થઈ હોય ને જાહેર કરો, દાદાને ભગવાનની સામે બોલો, તોય કેટલા તમે હળવા થઈ જાઓ. હા, અરે વ્યવહારમાં પણ કોઈને ભૂલ તમે રજૂઆત કરી દીધી હોય કે મારી આ ભૂલ થઈ ગઈ, મને માફ કરો, તો એ વ્યવહારમાં પણ તમે કેટલા બધા હળવા થઈ જાઓ. હા, અને એ તો અનુભવ થયેલો જ છે ને. હા, થયેલો જ છે. ભૂલ બરાબર. સ્વીકાર કરવાથી એ હળવું થઈ જાય છે. તો આ તો જ્ઞાની પુરુષની પાસે જે પરમાત્મા સ્વરૂપ ખુલ્લું થયું છે, એવા દાદા ભગવાનની સમક્ષ આપણે આ રજૂઆત કરીએ છીએ. એટલે શું ના થાય? બરાબર, ખ્યાલ આવ્યો. બરાબર. રવિબેન, હા હા અંકલ એક મિનિટ પૂછું નાનું? હમણાં જે મિલિંદભાઈ ને બિહારિયાને જે આપે જે મનની વાત કરી ને, કે મન સંસાર તરફ જ લઈ જાય છે, તો હવે આ જ મન આપણને મોક્ષે લઈ જશે? હા, કઈ રીતે? હા, તો કે એ મનને જ્ઞેય તરીકે તમે જોશો અને તમે શુદ્ધાત્મા તરીકે જ્ઞાતા છો, તો આ જ્ઞેય જ્ઞાતાનો સંબંધ છે, તો એ જે સંબંધ છે એ તમને મોક્ષ લઈ જશે. બરાબર. એટલે જે મન તમને સંસારમાં રખડાવે છે, એટલે એ જે મનથી કર્મો બંધાય છે ને ભાવથી, એટલે એ સંસારમાં ભટકાવે. બરાબર. અને એ જ મનને તમે જ્ઞેય તરીકે જુઓ, તમે શુદ્ધાત્મા છો, એટલે જ્ઞેય જ્ઞાતાનો સંબંધ પ્રસ્થાપિત થાય, તો એ જ મન તમને મુક્તિ તરફ લઈ જાય, મુક્તિ લઈ જાય, મોક્ષ લઈ જાય. બરાબર. મન એનું એ જ. હા, મન એનું એ જ. હા, હા, બરાબર. પણ એ સંસારમાં ભટકાવે અને એ જ તમને મોક્ષનું કારણ છે. એટલે એવું કહેવાય છે કે મન એ જ સંસારનું કારણ છે અને મન એ જ મોક્ષનું કારણ છે. બરાબર. જે મન પેલા અપેક્ષા જે મન પેલા અમને સમજી લે. હા, જે મન પેલા અમને પિક્ચર જોવાનું, ન્યૂઝપેપર વાંચવાનું કે એવા બધા મન એ જગ્યાએ લઈ જાય, હવે એ જ મન સત્સંગમાં બેસવા માટે લઈ જાય છે, કીર્તન ભક્તિમાં બેસાડે છે, એટલે એ જ મન આવી રીતે થતું ના, થતું હું એ કહેવા નથી માંગતો. અચ્છા, મનને જ્ઞેય તરીકે જોવાનું. અચ્છા, હા, એ તો કીધું. બરાબર. એટલે જે પણ વિચાર આવે, ખાવાનો વિચાર આવે, ઊંઘવાનો વિચાર આવે, ફરવા જવાનો વિચાર આવે, તમારી કોઈ પણ ક્રિયા હોય, ક્રિયા સાથે નિસ્બત નથી, પણ એ મનને તમે જ્ઞેય તરીકે જુઓ કે આવું આવું અંદર ભરેલું છે, એટલે એને જ્ઞેય તરીકે તમે જુઓ. કઈ ચોટી જતું નથી. સમજાય? એટલે જ્ઞેય જ્ઞાતાનો સંબંધ એટલે શું? તો કે સાથે હોવા છતાંય અસંગ. બરાબર. હા, એટલે એ જ્ઞેય છે, એટલે કે જાણવાની વસ્તુ છે, અને હું શુદ્ધાત્મા છું, જ્ઞાતા છું. સમજાઈ ગયું, ખ્યાલ આવ્યો. હા, કે ભાઈ અત્યારે આવા વિચાર આવે છે, તો એને જાણવાના કે આવા વિચાર કેમ આવે છે. માંસાહારના વિચાર કેમ નથી આવતા? હા, તો કે એને જાણવાના છે કે અત્યારે આપણને માંસાહાર કરવાના વિચાર આવતા નથી, તો એનો મતલબ જાણવાનું શું? તો કે એ બીજ પડેલા નથી, એ ભાવ કરેલા નથી, માટે અત્યારે ખાવાના વિચાર આવતા નથી. એટલે એ રીતે એને જાણવાનું છે. થાય છે તો કે એને જાણવાની છે, અને સાથે સાથે જોવાની છે. હા, એટલે એ મનને જ્ઞેય તરીકે જોવાશે અને જણાશે, તો એ મન તમને મુક્તિ તરફ મોક્ષે લઈ જશે. આ રીતે છે. સારું ખોટું નહીં. હા, હા, સમજાઈ ગયું. બરાબર. સારું ખોટું નહીં, જે પણ મનમાં આવે બસ, એટલે જોવાનું અને જાણવાનું મેન છે. બસ મેન જ છે. એટલે મન થી તદ્દન જુદો એવો હું શુદ્ધ આત્મા છું, એટલે દાદાએ ચરણ વિધિમાં
કીધું છે બરાબર. હા, નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ હા. હું શુદ્ધાત્મા હા બરાબર. છું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ફજલબેન, જય સચ્ચિદાનંદ, રજની અંકલ, દીપક આનંદજી, બિહારી આનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. જય અત્યારે તમે જે મનની વાત કરી ને એના વિશે જ મારે પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે આપણે એક્ઝેક્ટ મનને જ્ઞેય તરીકે કેવી રીતે જોયું કહેવાય. તમે અત્યારના વાત જ કરી પણ મારે પ્રશ્ન એ જ હતો મારો. હા, એટલે એક્ઝેક્ટ કરી જોવું એટલે શું? માન લો કે તમે કોઈ જગ્યાએ બેઠા છો બાગમાં, હા બરાબર? હવે કોઈ કપલને તમે જતા જુઓ, હા, હવે એ વખતે મનમાં વિચાર સ્ફુરે કે ના સ્ફુરે? હા સ્ફુરે. હવે એ જે મનમાં વિચાર સ્ફુરે છે, હા, એ મનનો સ્વભાવ છે. શું હા, છે? મનનો સ્વભાવ. વિચારવું એ મનનો સ્વભાવ છે. હા, એટલે એ એના સ્વભાવમાં છે. તો હા, આપણો શુદ્ધાત્મા તરીકે આપણો સ્વભાવ શું? તો કે આ વિચાર આવ્યો એને જોવાનો અને સાથે સાથે એને જાણવાનો કે આ અત્યારે કેમ સ્ફુર્યું? તો કે આ જોયું એટલે. હા, હવે જેવું દ્રશ્ય બદલાય કે જ્ઞેય બદલાઈ જાય એટલે આખું બધો જ્ઞેય જ્ઞાતાનો સંબંધ પણ આખો પાછો ચેપ્ટર બદલાઈ જાય. હા, દાખલા તરીકે એ જોયું અને સેજ વારમાં કોઈ નાના છોકરાને કોઈ ભાઈ મારે છે, હા, તો તરત અંદર શું થાય? મન બતાવે કે આવું ખોટું કરે છે અને એવું બધું બતાવે છે. ના, નાના છોકરાને મરાતું હોય, આમ છે તેમ હા, છે. હવે એ હા, જે મન બતાવે છે, હા, તો કે એ જે પેલો સંજોગ છે એ સંજોગના આધારે મન સ્ફુરે છે, મનમાં સ્ફુરે છે. હા, હવે એટલે નિમિત્ત નૈમિત્તિક છે. શું છે? નિમિત્ત નૈમિત્તિક. હા, અને આપણે શુદ્ધાત્મા છે એટલે શુદ્ધાત્મા તરીકે એને જોવાનું છે અને જાણવાનું છે. હા, જાણવાનું શું? હા, બોલ. જો તમે હમણાં વાત કરી હતી ઓલા મિલનભાઈ સાથે કે આપણા માટે આપણા કોઈ વિરુદ્ધની ફાઇલ હોય કે આપણી નગમતી ફાઇલ વાળી હોય ત્યારે આપણું મન બધું ઊંધા ચતું બતાવતું હોય ત્યારે આપણે મનને સમાધાન આપવાનું. મનને સમાધાન આપવાનું. હવે મનને જ્ઞેય તરીકે જાણ્યું ઈ સંજોગોમાં મનને જ્ઞેય તરીકે જાણ્યું હોય તો મન ઊંચા નીચું થાય કે બંધ બેસી જાય કે સમાધાન આપવાથી? એટલે પહેલા જોવાનો અભ્યાસ કરવાનો કે આ જ્ઞેય છે ને હું જ્ઞાતા છું. હવે એને અન્યાય જેવું લાગે છે એને, એટલે એ ઊંચું નીચું થયા કરશે. હા, એટલે એને પાછું જ્ઞાનથી સમાધાન આપવાનું કે ભાઈ દાદા ભગવાન તો આ કે છે, આ તને કેમ ભેગું થયું? એમ કરીને એ મનને સમાધાન પણ આપવાનું છે. પહેલા એને જોવાનું છે, જાણવાનું છે અને પછી મનને સમાધાન આપવાનું છે. એટલે પેલા જોયું જાણ્યું ને કે એટલે આપણે એનાથી છૂટા રહ્યા એવું થયું ને? જ્ઞેય તરીકે જોયું એટલે છૂટા રહ્યા અને પછી મન તો ઊંચા નીચું છૂટા રહ્યા પણ મન તો હજી પજવે જ છે. પજવે જ છે એટલે એને જ્ઞાનથી સમાધાન સમાધાન આપવાનું. આપવાનું. હા, અને માન લો કે સમાધાન ના થાય ને મન કુદાકુદ કર્યા કરે, હા, છેક સુધી એને જોયા જ કરવાનું. હા, અને ઈ સમાધાન નો થાય એનું કારણ શું? તો ભોગવટો જોયા પાછલા કરવાનું. એમની પાછલા જ્ઞાનથી સમાધાન ન થાય એનો મતલબ એમ કે આપણા પાછલા કર્મનો ભોગવટો બહુ છે એટલે સમાધાન નથી પામતું. બરાબર, ભોગવટો વધારે હોય એટલે મનને અસર વધારે હોય. મન ગમે એટલું કુદાકુદ કરે. હા, હું શુદ્ધાત્મા છું એટલે આ તો જોવાનો તમને ચાન્સ મળ્યો
વારંવાર આવો ચાન્સ મળતો નથી. હા છેક સુધી જોયા કરવાનું. એમને જો આપણે જ્ઞેય તરીકે જોયું જ તો આપણે જોવાનો ચાન્સ મળ્યો તો આપણે ઉલટાનું અંદરથી ખુશ રહેવું જોઈએ ને કે જો આ મન કેટલું કુદાકુદ કરે છે, પણ ઈ પજવણી આપને મનની લાગતી હોય તો એનો મતલબ એમ કે આપણે એમાં ભળી ગયા છીએ એવું થાય. ચોક્કસ ચોક્કસ. એટલે આપણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત, એક મિનિટ, જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું એટલે ખબર પડે છે કે હું એનાથી જુદી છું, આ જ્ઞેય છે, પણ એ હજુ પાકું થયું નથી, માટે એને જ્ઞાનનું સમાધાન આપવું પડે છે. હા એટલે મને પ્રશ્ન એ જ હતો કે જો જ્ઞેય તરીકે જાણ્યું હોય તો આપણે એને સમાધાન આપવું પડે કે જ્ઞેય તરીકે જાણ્યું નથી તો સમાધાન આપવાની જરૂર નથી, જરૂર ન પડે ને. જ્ઞેય તરીકે જાણ્યું તો સમાધાન, અને તમે જોઈ શકતા હોય, અભ્યાસ હોય, તો પછી એને સમાધાન આપવાની જરૂર નથી. પણ અત્યારે જે આપણું સ્ટેજ છે, અત્યારે જે આપણી દશા છે, એના આધારે એ સમાધાન પામતું નથી, માટે જ્ઞાનથી એને સમાધાન આપવું પડે છે. બાકી જ્ઞેય જ્ઞાતાનો સંબંધ એ જુદો જ થઈ ગયું, લેવા દેવા જ નથી. પણ તાદાત્મ્ય ભાવ એટલો બધો છે ને, એ છૂટાપણાનો જે અનુભવ છે એ હજુ સ્પષ્ટ નથી, અસ્પષ્ટ છે. કેવો છે? અસ્પષ્ટ છે. એટલે આ બધો મૂંઝવણનો ભાગ, અસમાધાનનો ભાગ રહ્યા કરે. એટલે ત્યાં જ્ઞાનથી સમાધાન આપવું પડે. એટલે અત્યારે સત્સંગમાં સાંભળીએ અને આપણે મન તો જ્ઞેય છે એવી રીતે આપણે અંદરથી ગોઠવણી કરતા હોય છતાંય સમાધાન આપણે આપવું જ પડે છે. એટલે એનો મતલબ એમ જ છે કે આપણે મનમાં આપણે ફસાયેલા હોય જ છીએ. હા, એટલે જ્ઞેય સ્વરૂપે એક્ઝેક્ટ હજુ આપણને સમજાયું નથી, જણાયું નથી. હા, એટલે આ રહેવાનું જ્ઞેય તરીકે જો એ છેલ્લું સ્ટેજ છે. હા, પણ આપણે શરૂઆત થઈ ગઈ છે. હા, પૂનમ થવાની બાકી છે. હા, એટલે આ અસ્પષ્ટ હોય. કેવું હોય? અસ્પષ્ટ હોય. અસ્પષ્ટ હોય એટલે જ્ઞાનનો પણ ટેકો મૂકવો પડે, જાત જાતના બધા ટેકા મૂકવા પડે. હા, મૂકવા પડે. અને એક બીજી વાત મારી કે હું અત્યારના મારે મન વિશે જ તમને પૂછ્યું હતું ને એના વિશે જ તમે ઈ બાબત વિશે ખુલાસો. એવું તો હું મનમાં વિચારું કે મારે આ તો સૂત્ર પૂછ્યું છે, પછી હું જવા દઉં, નથી પૂછવું, તો મને એનો સવાલનો જવાબ ગમે એવી રીતે મળી જ જાય. બીજા કોઈ પૂછે ઈ પ્રશ્ન પૂછે ને મને એવો બહુ અનુભવ થાય છે. અને ઘણા બધા મહાત્માનો અનુભવ થાય ને અમને બધાને દાદા ભગવાનની હાજરીમાં એ અનુભવ થતો હતો. એટલે આપણે કોઈ પૂછે અને સબ્જેક્ટ નીકળે આપણે જે જાણવો હોય. હા, પણ જ્યાં સુધી આપણે આપણો પ્રશ્ન ના પૂછીએ અને આપણે એ દવા ના પીએ ત્યાં સુધી રોગ જાય નહીં. પેલું તો ખાલી સાંભળવા મળે, જાણવા મળે. જયારે તમે તમારો પ્રશ્ન પૂછો, તમારી મૂંઝવણની તમે રજૂઆત કરો, ત્યારે એ તમારી અપેક્ષાએ તમારે અનુલક્ષીને એ દવા હોય છે. એટલે એ દવા પછી કામ કરે. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. હા, બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કોણ? હનુમંતરાજ ગુલેચા બોલું. જય સચ્ચિદાનંદ બિહારીનંદજી સાહેબ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. બોલીએ બોલીએ. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ રજનીકાંત સાહેબ. હવે જે થોડી વાર પહેલા અમીબેન જે વાત કરી કે અમે દાદા ભગવાનની વાત કરી કે અમે હાજર હોઈએ તો તલવાર જેવો ભોગવટો સોય જેવો થઈ જાય, એના
અનુલક્ષમાં એક મારો અનુભવ છે તાજો, એ શેર કરવો છે, જો આપનો આજ્ઞા હોય તો. ચોક્કસ. અમારે એટલે હનુમંતભાઈ મારા સન ને ફ્રેન્ડ છે સુરતમાં, એનું નામ છે જીતુભાઈ પટેલ. એમને કોરોના થયો હતો. એમના પહેલા છોકરાઓને થયો હતો, એમને દવાખાને લાવવા લઈ જવામાં એમને પણ થઈ ગયો. પછી સુરતમાં જગ્યા મળી નહીં તો એમને નડિયાદ, એમના એક સિસ્ટર હતા, ડોક્ટર ઓળખાણ હતી એટલે નડિયાદ લઈ ગયા. અને નડિયાદમાં પણ જયારે તબિયત બગડી તો આનંદમાં જાયડસ હોસ્પિટલમાં એમને દાખલ કર્યા. હવે એવું કરતા કરતા 1.5 મહિનો થઈ ગયો અને એ હોસ્પિટલાઇઝ જ હતા. હવે અમે સમાચાર માટે ફોન કર્યો તો કે ભાઈ હવે તો બસ ભગવાનને તમે પ્રાર્થના કરો, દુઆ કરો, એ જ કામ આવશે, બાકી હવે કંઈ કહેવાય નહીં. બરાબર. તો હું અને મારો સન અમે બધા ત્યાંથી સુરત થી ગાડી લઈને નીકળ્યા. તો રસ્તામાં અમે આપણે કેલનપુરી અમે આવ્યા. કેલનપુરી આવી અને દાદા ભગવાનના સતસ્થાનકમાં અમે પ્રાર્થના કરી અને એના સ્વાસ્થ્ય માટે પ્રાર્થના કરી. અને પછી અમે જ્ઞાન કક્ષમાં આવ્યા અને આપણે આપતા પુત્ર દીપકાનંદજીને અમે મળ્યા અને એમને દર્શન કરીને એમને પણ આ વાત કરી કે ભાઈ અમે આવી રીતે છે ને ત્યાં જઈએ છીએ. તો દીપકાનંદજી પણ દાદા ભગવાનના સામે અમને પ્રાર્થના કરી અને કરાવી. ત્યાંથી અમે જયારે અમે નીકળ્યા અને આગળ ફોન કર્યો કે ભાઈ અમે આવી રીતે પહોંચી છે, તો કે ત્યારે મળવું મુશ્કેલ છે અને એમ તેમ છતાં અમે ત્યાં પહોંચ્યા હોસ્પિટલ. અમે ગયા અને વરસાદ ચાલુ હતો. એમના સાડુભાઈ ત્યાં રહે છે, એ સાડુભાઈ આવ્યા અને તપાસ કરી તો કે ચાલો મળવા આપશે અને લઈ ગયા મળવા ગયા. સાહેબ હવે અહીંયા દાદા ભગવાનનું જે છે એ અહીંયા અનુભવ આવે છે કે જે કહેતા હતા કે દુઆ કરો તમે, વાત બી કરતા નથી. ત્યાં ગયા અમારે એમને જેવું એને જોયું એટલે એના ચહેરા પર સ્મિત આવી ગયું, સ્માઈલ આવી અને એ બોલ્યો વાત કરી એને. અને એના પછી તો એમની તબિયત સુધરતી ગઈ અને આજે હોસ્પિટલમાંથી એમની છુટ્ટી પણ થઈ ગઈ અને ઘરે સ્વાસ્થ્ય પણ સારો થયો છે. એટલે દાદા ભગવાનનું આ કે જયારે અમે હાજર થઈએ, અમે પ્રાર્થના કરી, દાદા ભગવાન હાજર થયા, તલવાર જેવું ભોગવટો સુઈ જેવું થઈ ગયું, આજે સારા થઈ ગયા છે. આ અનુભવ છે, મોટો અનુભવ કહેવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ખૂબ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણો સમય થયો છે. બિહારી આનંદજી તમે ત્રિમંત્ર બોલાવો. હનુમાનદાસજી ફોલો કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો ઉવજ્જાયાણમ. નમો ઉવજ્જાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચ નમુકારો. સવ્વપાવપણાસણો. સવ્વપાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સવ્વેસિં. મંગલાણં ચ સવ્વેસિં. પડમં હવૈ મંગલમ. પડમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.
કાલે શુક્રવાર જય સચ્ચિદાનંદ. કાલે શુક્રવાર કાલનો પ્રોગ્રામ આ રીતે છે. સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 3 વાગે હિન્દી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિ અને આરતી, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડ વાઇડ સત્સંગ. પધારજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ બિહારી આનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ ભગવાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. સર્વે આપના પુત્રોને જય સચ્ચિદાનંદ. સર્વે મહાત્માઓને જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. સરલાબેન જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મીનુબેન, દક્ષાબેન જય સચ્ચિદાનંદ. રાજેન્દ્રભાઈ દુભાઈ સચ્ચિદાનંદ. સજીવભાઈ સચ્ચિદાનંદ. ઇન્દ્રસિંહજી જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. નિકે